नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आजिर वीडियो को तुम मानक स्वागत। आज आम तुम साहित्य सुधा बहीर द्वितीय पाठ हकी विषयटी को पढ़ा और सरल भाषा बुझा। यार पूर्व वीडियो रे मु जन्मभूमि पाठटी को बुझाई तार प्रश्न उत्तर को कर जो मैंने प्रश्न उत्तर करना से माने चैनल को सब्सक्राइब करी प्रश्न उत्तर को लिखि नियो जहाँफल कि तुमको आसुवा आग को चैनल गुड़िकर नोटिफिकेशन पाइबारे सहज हो पार। यापर मु गोटे पर गोटे वीडियो बुझाइबी और तार प्रश्न उत्तर को करनेबी तुम मैंने सब्सक्राइब करी लिखि नियो प्रश्न उत्तर गुड़िक। एबे चलो पिला माने आजिर विषय रही आमर हकी हकी पाठटी को पढ़ा जोटा कि तुम साहित्य सुधार द्वितीय पाठ। पिला माने खेलिबा को किए बा भल न पाई थाए। खेल समस्तंकर अति प्रिय सानठू बड़ पर्यंत समस्ते खेलिबा को भल पाई थांती। खेल आमको जेतिकी आनंद दिएनी आमर शरीर गठन रे मध्य अधिक साहाय्य करिथाए। सुषम खाद्य विशुद्ध जल मुक्त वायु और आलोक परी यह आमको सुस्थ और सतेज रखापी आवश्यक। पिला माने आम मैंने बचापी खाद्य जमी भाव में आवश्यक जल आवश्यक वायु आउ आलोक एगुड़िकर जी आवश्यकता रही से भाव में आमको सुस्थ रहा खेल अधिक आवश्यक रही। किंतु आमे माने मन रखा उचित जे खेली खेली अत्यधिक हालिया हेबा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। खेल आम पाई भल किंतु अधिक खेलिबा आम पाई क्षतिकारक। स्वास्थ्य ही आमर अमूल्य संपद कहुई स्वास्थ्य ही आमर अमूल्य संपद हेल्थ इज वेल्थ। अर्थ हो स्वास्थ्यर जत्न नेबा द्वारा आमे माने भल भाव में बंची पारिबा। आमर जीवन सहज सरल और सुंदर हो पारिबो। तेणु आमे सदा सर्वदा स्वास्थ्यर जत्न नेबा उचित। स्वास्थ्य ठीक थिले आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ होइथिबा। पिला माने तमे माने निजे माने भी अनुभव करि पारुथिबो जदि तुमर देह भल अछि ताले तुमे पाठ पढ़िबा पई इच्छा करूछो खेलिबा पई बुलिबा पई बा समस्त काम करिबा पई इच्छा करूछो। जेतेबेले तुमर देह भल नथिबो तुमर देह किछि असुस्थ लागुथिबो जर जर लागुथिबो देह थक्का लागुथिबो हाथ गोड़ बथा हेतिबो से समय तुमे कोन पाठ भी ठीक से पढ़ि पारुछो कि कहलो पढ़ि पारुनो। तेणु आमे प्रथमे आम निजर स्वास्थ्यर यत्न नेबा उचित। नियमित व्यायाम और अंगचालना द्वारा आम शरीर को कर्मठ और बलिष्ठ करे। प्रत्येक पिला प्रत्येक मनीष सबुदिन किछि ना किछि व्यायाम करबा उचित आउ निजर शरीर अंग गुड़िकर चालना मध्य करबा उचित जहाँ फल यह आम शरीर को कौन करिथाए बिले कर्मठ करिथाए कर्म चंचल करिथाए आउ बलिष्ठ करिथाए माने शक्त करिथाए। एथि जोगु स्वेद आकार रे देहरे दूषित अंश बहिर्गत हो जाइथाए। स्वेद माने झाल झाल आकार रे व्यायाम करबा द्वारा बा परिश्रम करबा द्वारा शरीर रू जो झाल बोई थाए से झाल रे कौन होइथाए पिला माने ना आम शरीर भितर थिबा दूषित अंश बहिर्गत हो जाइथाए। आमे व्यायाम करबा समय रे घन घन प्रश्वास नेउ एवं एहा द्वारा आम शरीर भितर प्रचुर अम्लजान जाइथाए। जेतेबेले आमे प्रश्वास बाई नै थाउ बाहर भीतर को नै थाउ सेतेबेले हमर कोन होइथाए ना बाहर भीतर अम्लजान भीतर को जाइथाए जहाँफल कि आमर शरीर मांसपेशी दृढ़ होता है व्यायाम द्वारा। जो मैंने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करती से निमंते व्यायाम विशेष भाव में आवश्यक होता है हुए ना कहीं से परिश्रम मध्यम जी आम व्यायाम कर कैलोरी आमर बाहर कर आम शरीर दूषित जो आम रही जहाँ सब आम शरीर दूषित अंश से गुड़िक झाल मध्यम बाहरी जाए तो से शरीर अम्लजान भी ठीक भाव में पाई थाए आउ शक्त हो पारि थाए। जो मैंने परिश्रम करती ना केवल ऑफिस रे बसी काम करती से ही लोक मान व्यायाम से मैंने घरे रही था तो व्यायाम से अत्यंत आवश्यक होता है। जो मैंने शारीरिक परिश्रम सदा सर्वदा करती से व्यायाम आवश्यक हो न थाए। किंतु जो मैंने ऑफिस रे हो बा जेकोसी घरोई अनुष्ठान मानक हो मानसिक परिश्रम करथांती यह एकांत प्रयोजन कहीं से माने जहाँ भी किसी काम कले से मानसिक अवस्था रे कले शारीरिक किसी कले ना तेणु व्यायाम करने द्वारा से शरीर मध्य सुस्थ रही पारिबो। अनेक प्रकार खेल थिले ही मुख्यतः यह दुई भाग में विभक्त करा जाई पारे। आमर तो केते गुडी खेल रही पिला माने खेल को केते गुडी घर भितर आम खेली थाउ आ केते गुडी खेल घर बाहर खेली थाउ। तो ताश पशा लूडो क्यारम चेस पिंगपोंग प्रभृति खेल साधारणतः आम घर भितर खेली थाउ किंतु डुडू फुटबॉल हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल खो खो प्रभृति बाहर आम खेली थाउ।
ପିଲାମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏଇ ଲୁଡୁ, ଫୁଟବଲ, ହକି, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ଖୋଖୋ ଏସବୁ ଖେଳ ଖେଳିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ବସିକି ପଶା, ଲୁଡୁ, କ୍ୟାରମ, ଚେସ୍, ପିଙ୍ଗପଙ୍ଗ ଏ ଖେଳର ଅନୁଭୂତି ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଖରା ଛୁଟିରେ ଏସବୁ ଖେଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖେଳିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏସବୁ ଖେଳ ଆମେ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଖେଳିଥାଉ, ଆଉ କିଛି ଖେଳ ରହିଥାଏ ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଖେଳିଥାଉ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ପୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଖେଳାଯାଇ ପାରିବ ଏହି ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଖେଳ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦେଶୀୟ ହେଲେ ହେଁ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଯେମିତିକି ଆମର ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ପିଙ୍ଗପଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ, ଚେସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀୟ ଖେଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହି ଖେଳକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପରି ହକିରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦଳରେ 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ କାଠ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାଡ଼ି ବା ଷ୍ଟିକ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗ ଚେପ୍ଟା ଓ ବଙ୍କା। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଦା ବଲକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଖେଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଫୁଟବଲ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରିୟ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହକି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଦଳରେ 11 ଜଣ ଲେଖା ଖେଳାଳି ରହନ୍ତି ହକି ଖେଳରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବାଡ଼ି ରହିଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ କି କୁହାଯାଇଥାଏ ହକି ଷ୍ଟିକ୍। ଏହି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗ ମାନେ ତାର ଆଗପଟଟା ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ବଲକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଇକି ଖେଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ହକି ପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପାରସ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଏହି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଥମେ 1875 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳ ସମିତି ଗଢ଼ାଗଲା। ଏହି ସମିତି ହକି ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଇ ଖେଳ ହକି ପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଯେଉଁଟାକି ପାରସ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମର ଲୋକ ଏଇ ଖେଳ ଶିଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1875 ମସିହାରେ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳ ସମିତି ଗଢ଼ାଗଲା। ଏହି ସମିତି ହକି ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ନିୟମ ମାନି ସମସ୍ତେ ହକି ଖେଳକୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ହକି ଜାତୀୟ ଖେଳର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି। ଆମର ଜାତୀୟ ଖେଳ କହିଲେ ହକିକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ପୃଥିବୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ବିସ୍ମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହକି ପ୍ରତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମାନେ ହକିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ପୃଥିବୀର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିସ୍ମିତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1928 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ହକିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। 1964 ମସିହାରେ ଟୋକିଓଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଆଉ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଟୋକିଓଠାରେ 1964 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତ ହକିରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଛି। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତ ଗୌରବ ମୂଳରେ ନିହିତ ରହିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଜୟପାଲ ସିଂହ ଓ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି। ଜୟପାଲ ସିଂହ ଓ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ଏମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିଛି। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମେ ପିଲେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛେ? ଚାଲ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ନା ସେ ଝାନ୍ସୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଖେଳାଳି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର ବୋଲି କହୁଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରୂପସିଂହ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଝାନ୍ସିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଭାଇ ରୂପସିଂହ ଆଉ କେତେଜଣ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟିଏ ହକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଦଳ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁଘର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହକି ଖେଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିକି ଅବାକ୍ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଥିଲେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଠା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ହକି ଖେଳନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ବି ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ଯେ ସେ ଖେଳୁଥିବା ବଲ୍ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଗୋଲ କରିଦେଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ଏ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର ହକି ଷ୍ଟିକ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଖେଳର ଦକ୍ଷତାକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଦୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ହକି ଖେଳିଲା ବେଳେ ହକି ବଲ୍ ଚଞ୍ଚଳ ଗତି ସହିତ ସତେ ଯେପରି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଶରୀର ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ହକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖେଳ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଆମୋଦ ଥିଲା, ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା, ଏକମାତ୍ର ଖୁସି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହକି ଖେଳ। ହକି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶତମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। 100 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନଥିଲା। ସେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସ୍ୱଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହକି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ, ଯାହାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସରେ ପ୍ରେରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ କେବଳ ହକି ଖେଳୁନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହକି ଖେଳ ହେଉଛି କେମିତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏସବୁ ସ୍ତରରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଶର ନାମ ରଖିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି କେତୋଟି ଦେଶ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତିକି ପାକିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ, ହଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏହିସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାହିର ହୋଇ ଉଠିଲେଣି। 1975ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ 1975ରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତ କ'ଣ ହେଲା, ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଥିଲେ, ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ସେହି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଖେଳି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ହକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମନେ ସତେ ଯେପରି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ। ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହକି ଖେଳକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମତାର ସହିତ ଏହି ହକି ଖେଳକୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଖେଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ। ସବୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ହକି ଖେଳ ଆମର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆଦୃତ, ଆମର ଜାତୀୟ ଖେଳ ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଇ ଖେଳ ତୁମ ନ ଥକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖେଳି
ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖେଳିବା ଉଚିତ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେମାନେ ସେଇ ଖେଳରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର ଆଉ ନିଜ ଘରର, ପଡ଼ିଶାର, ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ନାମ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମେମାନେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ପାରିବ। ଏହା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଠିକ୍ ରହିବ, ବ୍ୟାୟାମ ବି ତୁମର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ତୁମ ଶରୀର ଠିକ୍ଠାକ୍ ବି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହକି ଖେଳ ଖେଳି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଥିଲେ କ'ଣ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ, ସେମାନେ ବି ଯେମିତି ଖେଳିକିନା ନାମ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି, ହକି କପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତୁମ ଦେଶ ବିଦେଶର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ହକି ବିଷୟ। ତ ତୁମେମାନେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଆଉ ବୁଝ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ, ତୁମେମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଆଉ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।